येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्देऽहं श्री गुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललितं श्री विशाखान्वितांश्च वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुं भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आजानुलम्बितभुजौ कनकवदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि हरि बोल। अथो श्रीमत् कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद विरचिते श्री श्री चैतन्य चरितामृते अंतखंड चतुर्थ परिच्छेद वृंदावनाद पुनः प्राप्तं श्री गौर श्री सनातनम देहपातादबन स्नेहादि शुद्धं चक्रे परिक्षया। जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। নীলাচল হইতে রূপ গৌড়ে যাবে গেলাম, মথুরা হইতে সনাতন নীলাচলে আসিলা। ঝাড়িখণ্ড পথে আইলা একলা চলিয়া, কাহা উপবাস কাহু চর্বণ করিয়া। ঝাড়িখণ্ডের জলদোষ উপবাস হইতে গাত্রকণ্ডু হইল রসা জলে খাজু হইতে। निर्वेद हईल पदे करें विचारे नीचे जाति देह आमार अत्यंत आशार जगन्नाथ गेले तार दर्शन न पाइब, महाप्रभु दर्शन करिते न पाइब। जगन्नाथेर सेवक फिरे कार्य अनुराधे तार स्पर्श हईले मोर हबे अपराधे। अतएव देह यदि भालो स्थाने रहे दुख शांति हय आर सद्गति पाइए जगन्नाथ रथ यात्राय हईबेन बाहीन। तार रथेर चाकाय छाड़िब शरीर महाप्रभुर आगे आर देखी जगन्नाथ रथे देह छाड़िब এই परम पुरुषार्थ। এই তো निश्चय करे नीलाचले आलिया लोके पुछे हरिदास स्थाने उत्तरिलाम। हरिदासेर कइल देह चरण बंधन जानी हरिदास तारे कइल आलिंगन। महाप्रभु देखिते तार उत्कंठित मन हरिदास कहे प्रभु आसिबेन एखन। प्रभु देखी धुए पर दंडबद्ध हइया प्रभु हरिदासे आलिंगिला उठाइया। सनातन आलिंगिते प्रभु आइला पाछे भागे सनातन कहिते लागिला मोरे ना छुइया प्रभु परि तमार प्राय कि निचादम कंडू रसा चले गाय।
बलात्कारे प्रभु तारे आलिंगन कइल प्रभु कंडुक लेद महाप्रभुर श्रीअंगे लगिल कुशल वार्ता महाप्रभु पुछिल सनातने तेह काये परम मंगल देखिन चरणे प्रभु कहे रूप इहा छिल 10 मास इहा हইতে गौर गेल दिन दय তোমার ভাই অনুপমের হইল গঙ্গা প্রাপ্তি ভালো হইল রঘুনাথের দৃঢ়তার ভক্তি সেই অনুপম ভাই বালকাল হইতে রঘুনাথের উপাসনা করে দৃঢ় চিতে রাত্রি দিনে রঘুনাথের নাম আর ধ্যানে নিরন্তর শুনে করে গান আমার সবার সঙ্গে কৃষ্ণ কথা ভাগবত শুনে তাহারে পরীক্ষা আমি কইল দুই জনে শোনা বল্লভ কৃষ্ণ পরম মধুর সৌন্দর্য মাধুর্য প্রেম বিলাস প্রচুর কৃষ্ণ ভজন কর তুমি আমার তোমার সঙ্গে 3 ভাই একত্র রহিব কৃষ্ণ কথা রঙ্গী এত বারবার শুনি দুইজন আমার দোহার গৌরবে কিছু ফিরে গেল মন তোমার দোহার আজ্ঞা আমি কতক লঙ্ঘিবা দীক্ষা মন্ত্র দেহ কৃষ্ণ ভজন করিব এই তো এই রাত্রিকালে করে বিচারণ কেমতে ছাড়িব রঘুনাথের চরণ রঘুনাথের চরণে মুই বেঁচি আজি মাদে গাড়িতে না পারি মাথা পাই বড় ব্যথা কৃপা কুমরি আজ্ঞা দেহ দুইজন জন্মে জন্মে সেবি রঘুনাথের চরণ তবে আমি দোহে তারে অলিঙ্গন কইল তার দৃঢ় ভক্তি তোমারে প্রশংসিল প্রভু কয়ে এই মত মুরারি গুপ্তেরে পূর্বে আমি পরীক্ষিল তার এই রীতি সেই ভক্ত ধন্য জেনা ছাড়ে প্রভুর চরণ সেই প্রভু ধন্য জেনা ছাড়ে নিজের চরণ ভালো হইল ইহা তোমার আগমনে এই ঘরে রহ ইহা হরিদাসনী কৃষ্ণ ভক্তি রসি দোহে পরম প্রধান কৃষ্ণ রস স্বাদ কর লৌ কৃষ্ণ নাম এই মতো সনাতন রহে প্রভু স্থানে জগন্নাথের চক্র দেখি করেন প্রণামী একদিন আসি প্রভু মিলিয়া বসিলা সনাতনে আচম্বিতে কহিতে লাগিলাম সনাতনে দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পাইয়ে দেহ ক্ষণে তবে ছাড়িতে পারিয়ে দেহ ত্যাগে কৃষ্ণ না পাই পাইয়ে ভজনে কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় নাহি কোনো ভক্তি বিনে দেহ ত্যাগাদিক এই তামসের ধর্ম তমরজ ধর্মে না পাই কৃষ্ণের চরণ ভক্তি বিনে কৃষ্ণ কমু নাহে প্রেমদায়ে প্রেম বিনু কৃষ্ণ প্রাপ্তি অন্য হইতে নয় तथा श्रीमद् भागवते न साधयति मां जोगो न शंखं धर्मयुद्धव न श्रद्धायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति मम ऊर्जितम् देह त्यागादि तम धर्म पातक कारण साधक न पाए तथे कृष्ण चरण प्रेमी भक्त वियोगे चाहे देह छाड़िबारे प्रेमी कृष्ण मिले से न परे मुझे श्रीचांगनस्तदधरामृत पुराकेण हसावलोकं कलगीतरिच्छयाग्निं नचेद वयं विरह जाग्नि उपयुक्त देहा ध्यानेन जाम पदयो पदमिं सखीते कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन अचिराते पाबि तबे कृष्ण प्रेम धन नीच जाति नहे कृष्ण भजने अयोग्य सत्कुल विप्र नहे भजने योग्य जे भजे से बड़ हय अभक्त हिंसार कृष्ण भजने नहीं जाति कुलादि विचार दिनेर अधिक दया करें भगवान कुलीन पंडित धनीर बड़ अभिमान भजनेर श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरापराधे नाम लइले हय प्रेमधन एत शुनि सनातनेर हইল चमत्कार प्रभु नेर भय मोरे मरण विचार सर्वज्ञ प्रभु जानी निशा दिला मोरे प्रभुर चरण धरि कहिल ताहारी सर्वज्ञ कृपालु तुम ईश्वर स्वतंत्र जइछे नाचाउ तइछे नाची परतंत्र प्रभु काय तुम्हार देह मोरे निज धन तुमी मोरे करियाछ आत्मसमर्पण परे स्थाप्य द्रव्य केन चाहो विनाशिते धर्म धर्म विचार किछु ना पारे करिते तुम्हार शरीरे मोरे साधन प्रधान ए शरीरे करिब आमी बहु प्रयोजन भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्त्वेर निर्धार वैष्णव कृत्वार वैष्णवाचार कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन लुप्त तीर्थ उद्धार वैराग्य सिंहन मातार आज्ञाते आमी बसि नीलाचले ताहा धर्म शिखाइते नाहि निज बले এই সব কার্য আমি যে দেহে করিব তাহা ছাড়িতে চাহ তুমি কেমতে সহিত তবে সনাতন কহে প্রভু তোমাকে নমস্কারে তোমার গম্ভীর হৃদয় কে বুঝিতে পারে যাইছে যারে জইছে নাচাও তইছে করে সে নর্তনে কইছে নাচে কে বানা চাই কিছু নাই জানে
হরিদাসে কয়ে প্রভু শোনা হরিদাস পরে দ্রব্য ইহ চাহে করিতে বিনাশ। হরিদাস কয়ে মিথ্যা অভিমান করি তোমারে গম্ভীর হৃদয় বুঝিতে না পারি। এতাদৃশী তুমি ইহারে করিয়াছ অঙ্গীকার, এই সৌভাগ্য ইহার গোচর নহে কার। সনাতনে হরিদাসে কহিল আলিঙ্গন তোমার সৌভাগ্যের সীমা কহন যায়। তোমার দেহ কহে প্রভু মোর নিজ ধন, মো তোমার সম ভাগ্যবান নহে আজধন। নিজ দেহে কহে যে কার্য প্রভু না পারে করিতে, সেই কার্য করাবেন তোমায় সেহ মথুরাতেই। যে করিতে চাই ঈশ্বর সেই সিদ্ধ হয়, তোমার এই সৌভাগ্য কহিলে না হয়। আমার এই দেহ প্রভুর কার্যে না আইল, ভারত ভূমিতে জন্মি এই দেহ ব্যর্থ হইল। সনাতন কহে তোমার সম কোন আহ্ন, মহাপ্রভুর গণে তুমি মহাভাগ্যবান। অবতার কার্য প্রভুর নামে প্রচারে, সেই কার্য প্রভু করেন তোমার দ্বারে। প্রত্যহ কর 3 লক্ষ নাম সংকীর্তন, সবার আগে করো নামের মহিমা কথন। আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার, প্রচার করে কেহ না করে আচার। আচার প্রচার নামের করো 2 কার্য, তুমি সর্বগুরু সর্ব জগতের অর্জুন। এই মতো 2 জন নানা কথা রঙ্গী কৃষ্ণ কথা আস্বাদন করে আগে সঙ্গী। রথ আগে তৈছে প্রভু করিলা নর্তন, দেখি চমৎকার হইল সনাতনের মন। সকল বৈষ্ণব তবে গৌর দেশে গেলা, সনাতন মহাপ্রভুর চরণে রহিলা। দোল যাত্রা আদি প্রভুর সঙ্গেতে দেখিল, দিনে দিনে প্রভুর সঙ্গে আনন্দ বাড়িল। পূর্বে বৈশাখে সনাতনে যবে আইলা, জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু তারে পরীক্ষা করিলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রভু যমেশ্বরে টোটা আইলা, ভক্ত অনুরোধে তাহা ভিক্ষা করিলাম। মধ্যাহ্নে ভিক্ষা করে সনাতনে বলাইলা, প্রভু বলাইলা তার আনন্দ হইলা। মধ্যাহ্নে সমুদ্রের বালু হইয়াছে অগ্নিসম, সেই পথে সনাতন করিল গমন। তপ্ত বালুতে পা পরে তাহা নাহি জানে, 2 পায়ে ব্রণ হইলে গেলা প্রভু স্থানে। প্রভু বলে কোন পথে আইলে সনাতন, সনাতন কহি সমুদ্র পথে কহিল আগমন। প্রভু কয়ে তপ্ত বালু কেমন তাইলে, সিংহর দ্বারে শীতল পথে কেন না আইলাম। সিংহ সনাতন কহে প্রভু দুঃখ না পাইল, পাই তাহা না জানিল। সিংহর দ্বারে যাইতে মনে নাহি অধিকার, বিশেষে ঠাকুরের তাহে সেবক প্রচার। সেবক সবে গতাগতি করেন কার্য বেশি, কারো সেই স্পর্শ হইলে মোর সর্বনাশী। শুনি মহাপ্রভু মনে সন্তোষ পাইলা, যদ্যপি কহিতে লাগিলে তারে তুষ্ট হইয়া। যদ্যপি হও তুমি জগৎ পাবন, তোমার স্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ। তথাপি ভক্তের স্বভাব মর্যাদা রক্ষণ, মর্যাদা পালন এই সাধুর ভূষণ। মর্যাদা লক্ষণে লোকে করে উপহার, ইহলোক পরলোক 2 হয় না। এত বলি প্রভু তারে আলিঙ্গন করিল, তার অঙ্গের রস প্রভুর সেই অঙ্গ রাখিল। বারবার নিষেধে প্রভু করে আলিঙ্গন, অঙ্গে লাগে প্রভু দুঃখ পায় সনাতন। নিষেধিতে প্রভু আলিঙ্গন করে মোরে, মোর অঙ্গের রসে প্রভুর সেইটা অপরাধ হয় মোরে নাহি কোন স্তর। জগন্নাথ দেখিয়ে দুঃখ অপার, হিত নিমিত্ত আইলাম হইল বিপরীত। কি করিলা হিত হয় নারী নির্ধারিত। পণ্ডিত কহে তোমার বাসযোগ্য বৃন্দাবনে রথযাত্রা দেখি তাহা করিও গমনে। প্রভু আজ্ঞা হইয়াছে তোমার 2 হারে, বৃন্দাবনে বৈশ্য তার সর্বসুখ পাইলেন। সনাতন কহে ভালো কইল উপদেশ, তাহাই যাব যাহা মোর প্রভু দত্ত দেশ। এত বলি দোহে নিজে কার্যে গেলে, আর 3 মহাপ্রভু মিলিবারে আইলেন। সনাতন পাজে পাজে করেন ভোজন, বলাৎকারে কইল প্রভু করেন আলিঙ্গন। বিভৎস প্রসিদ্ধ তুমি না করো ঘৃণা লোকে, এই অপরাধে মোর হইবে সর্বনাশে। তোমার কাছে রহিলে মোর না হয় কল্যাণ, আজ্ঞা দেহ রথ দেখি যাই বৃন্দাবন। জগদানন্দ পণ্ডিত আমি যুক্তি বুঝিল, বৃন্দাবনে যাইতে তেহ উপদেশ দিল। এত শুনি মহাপ্রভু সরস অন্তরে জগদানন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া করে তেজকারে। কালিকার পড়ুয়া জগা উইছে গর্বী হইল, তোমাকে উপদেশ করিতে লাগিলাম। ব্যবহারে পরমার্থে তুমি তার গুরু তুল্য, তোমাকে উপদেশ করে না জানে আপন মূল্য। আমার উপদেশটা তুমি প্রামাণিক আর্য, তোমার উপদেশ করে কইছে হয় সজ্জম। শুনি সনাতন প্রভুর পায়ে ধরি সনাতন কইল, জগদানন্দের সৌভাগ্য আজি সে জনের। আপনার অসৌভাগ্যে রাজি হইল জ্ঞান, জগতে নাই জগদানন্দ সমভাগ্যমান। জগদানন্দে প্রিয় আত্মীয়তা সুধাসার, আমারে প্রিয় স্তুতে নিম্বনে সিন্ধাচার। আজি নহিল মোরে আত্মীয়তা জ্ঞান, আমার অভাগ্য তুমি স্বতন্ত্র ভগান। শুনি মহাপ্রভু কিছু লজ্জিত হইল মনে, তার এই সন্তোষিতে কিছু কহিল বচনে। জগদানন্দ প্রিয় মোর নহে তোমা হইতে, মর্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে। আমাকে কালিকার পড়ুয়া জগায় নবীন, শাস্ত্রের শাস্ত্র প্রবীণ
যদ তোমার দেহ করো তুমি বিভৎস জ্ঞান, তোমার দেহ লাগি মরে অমৃত সমান। অপ্রাকৃত দেহ তোমার প্রাকৃত কবু নয়, তথাপি তোমার তাতে প্রাকৃত বুদ্ধি হয়। প্রাকৃত হইলে তোমার দেহ নারী উপকৃতে, ভদ্রাবত্র বস্তু জ্ঞান নাহি অপ্রাকৃতে। সম দুঃখ সুখং শাস্ত্র সময় লুষ্টাস্ম কাঞ্জনম, পুতুল্য প্রিয়া প্রিয় ধীর তুল্য নিন্দাত্ম সংস্তুতি। আমি তো সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্ট ধর্ম চন্দন পঙ্কিতে আমার জ্ঞান হয় সম। এই লাগি তোমার ত্যাগ করিতে না জুয়াই, ঘৃণা বুদ্ধি করি যদি নিজ ধর্ম যান। আমার প্রভু হাসি কহে শোনো সনাতন, সত্য কহি তোমার বিষয় জয়ছে আমার মন। সনাতন কহে তুমি ঈশ্বর দয়াময়, তোমার গম্ভীর হৃদয় বুঝানো যায়। প্রভু কয়ে বৈষ্ণবঙ্গ প্রাকৃত কবু নয়, অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়। দীক্ষা কালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম। সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়, অপ্রাকৃত দেহে তার চরণ সেবায়। তথা শ্রীমদ ভাগবতে উদ্ধব প্রতি শ্রীকৃষ্ণ বাক্যম, মর্থো যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকর্ষিত মে, তদামৃতত্বম প্রতিপদ্যমান ময়াত্ম ভূয়াচ কল্পতে বৈ। সনাতনের দেহে কৃষ্ণ কণ্ডূপ যাইয়া আমা পরীক্ষিতে ইহা দিল পাঠাইয়া। ঘৃণা করে আলিঙ্গন না করিতাম যাবে, কৃষ্ণ থাই অপরাধী হইতাম দবে। বস্তুত প্রভু যাবে কইল আলিঙ্গন, তার স্পর্শে গন্ধ হইল চন্দনের সম। সনাতনে প্রভু কয় না মানিও দুঃখ, তোমার আলিঙ্গনে পাই বড় সুখ। 1 বৎসর তুমি ইহা রহ মোর শনে, বৎসর বহি তোমায় পাঠাইব বৃন্দাবনে। এত বলি পুনঃ তারে কইল আলিঙ্গন, কন্ডু গেল অঙ্গ হইল সুবর্ণের সম। দেখি হরিদাস মনে হইল চমৎকার, প্রভুকে কহেন এসব ভঙ্গি তোমার। সেই ঝাড়খণ্ডের পানি তুমি খাওয়াইলা, সেই পানি লক্ষ্যে ইহার কন্ডু পজিলা। কন্ডু করি পরীক্ষা করিলা সনাতনে, এই লীলা ভঙ্গি তোমার কেহ নাহি জানে। এই মত সনাতন রহে প্রভু স্থানে, চৈতন্যের গুণ কথা হরিদাসনে। দোল যাত্রা দেখি প্রভু তারে বিদায় দিলা, বৃন্দাবনে যা করিবেন সবই শিখাইলাম। যেই বনে পথে প্রভু গেলা বৃন্দাবনে, সেই পথে চলিতে মন কইল সনাতন। সেই যেই লীলা প্রভু কইল যে স্থানে, তাহা দিকে প্রেমাবির হয় সনাতনে। এই মতে সনাতন বৃন্দাবনে আসিলা, পাছে রূপ গোসাই আসি তাহারে মিলিলাম। 1 বৎসর রূপ গোসাই গৌড়ে বিলম্ব হইল, সব মনে কথা গোসাই করি নির্বাহিল। 2 ভাই মিলি বৃন্দাবনে বাস কইলা, প্রভুর যে আজ্ঞা দোহে সর্ব নির্বাহিলা। নানা শাস্ত্র আনি লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিল, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সেবা প্রকট করিল। সনাতন কইল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে, ভক্তি তত্ত্ব রস তত্ত্ব জানি যাহা হইতে। সিদ্ধান্ত সার কইল 10ম টিপ্পণী। কৃষ্ণ লীলা রস প্রেম যা হইতে জানি, হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ কইল বৈষ্ণবাচার। বৈষ্ণবের কর্তব্য যাহাতে পাইয়ে পার, আর যত গ্রন্থ কইল কে করু গণন। মদন গোপাল গোবিন্দের কইল সেবা স্থাপন, শ্রীরূপ গোসাই কইল রসামৃত গ্রন্থ সার। কৃষ্ণ ভক্তি রসে যাহা পাইয়ে বিস্তার, উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থ নাম যার। রাধা কৃষ্ণ লীলা রসের পাইয়ে পার, বিদগ্ধ ললিত মাধব নাটক যুগল। কৃষ্ণ লীলা রস তথা পাইয়ে সকল, দানকেলি কৌমুদি আদি লক্ষ্য গ্রন্থ কইল। সেই সব গ্রন্থে ব্রজ রস পিলাম, সে তার লঘুবতা সে বলপম। তার পুত্র মহাপণ্ডিত শ্রীজীব গোসাই নাম, সর্বত্যাগী তেহ পাছে আইল বৃন্দাবন। তেহ ভক্তি শাস্ত্র বহু কইল প্রচারণ, ভাগবত সন্দর্ভ নাম গ্রন্থ কইল সার। ভাগবত সিদ্ধান্ত তাতে পাইয়ে পার, গোপাল চম্পু নাম আর গ্রন্থ কইল। ব্রজ প্রেমে লীলা রস সন্দর্ভে কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্ব প্রকাশিল। 4 লক্ষ গ্রন্থ দেহে বিস্তার করিল। শ্রীজীব গোসাই গৌড় হইতে মথুরা চলিলা, নিত্যানন্দ প্রভু ঠাই আজ্ঞা মাগিলাম। প্রভু প্রীতে তার মাথে ধরিল চরণ, রূপ সনাতন সম্বন্ধে কইল আলিঙ্গন। তার আজ্ঞা লইয়া আজ্ঞা ফল পাইয়া শাস্ত্র করি বহুকাল ভক্তি। এই 3 গুরু আর রঘুনাথ দাস, ইহা সবার চরণ বন্দি মুই যার দাস। এই তো কহিল পুনঃ সনাতন সঙ্গমে, প্রভুর আশায় জানি যাহার শ্রবণে। চৈতন্য চরিতা ইক্ষুদণ্ড সময় চর্বণ করিতে হয় রস আস্বাদন। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। জয় জয় শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত অন্তখণ্ডে, পুনঃ সনাতন সঙ্গম নাম 4th পরিচ্ছেদ।
निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु चरणारविंदे, प्रणाम भजनानंदी सकल वैष्णव चरणे, प्रणाम प्रभु निताई गौर हरि। श्री राधा राधा वल्लभ गोपाल जी, श्री नारायण मंदिरे सकल देवता, श्रीमद भागवत वृंदा देवी सकल की प्रणाम। आज के শুনছেন শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলার চতুর্থ অধ্যায়। চতুর্থ অধ্যায়তে আছে সনাতন প্রভু বৃন্দাবনে কিছুদিন থাকার পর মহাপ্রভু বলেছিলেন একবার নীলাচলে এসো। সনাতন প্রভু নীলাচলে আগমন করছেন। তিনি আসেন ঝাড়খণ্ড বনপথে। মহাপ্রভু যে বনপথে বৃন্দাবন গিয়েছিলেন সেই বনপথ ধরে তিনি আসছেন। আসার সময় ওই বনের ভেতরের দূষিত জল, ফল ভোজনে বা উপবাসে গায়ের মধ্যে খোস পাচড়া পুঁজ রক্ত হয়ে গেল। সনাতন ভাবতে লাগলেন, হায় হায়, এখন আমি কি করি? নীলাচলের কাছে এসে গেছি, তবে কি আমি বৃন্দাবনে ফিরে যাব? কিন্তু বৃন্দাবনে ফিরে গেলে মহাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। প্রভু বললেন, এসো নীলাচলে। আর আমারও খুব সাধ গৌর দর্শন করি, মহাপ্রভুকে না দেখে ফিরে যাব? আচ্ছা, একটা কাজ করি, আমি দূরে দূরে থাকবো, মন্দিরের কাছে যাব না, অর্থাৎ জগন্নাথ মন্দিরের কাছে যাব না, আর এই দেহটা একটা সদ্গতি হলে ভালো হয়। রথযাত্রার সময় মহাপ্রভু আর জগন্নাথ দেখতে দেখতে তার রথের চাকায় যদি আমি এই শরীর বিসর্জন দিতে পারি, তবে তার একটা সদ্গতি হয়ে যায়। এটাই আমার জীবনের পরম পুরুষার্থ বলে মনে করি, এটাই হক করব আমি। এই রকম নিশ্চিত ধারণা নিয়ে সনাতন নীলাচলে এলেন। এসে হরিদাস ঠাকুরের কাছে, সেই সিদ্ধ বকুলতলায় হরিদাসের কাছে রইলেন। আর ঠিক সেই সময়তেই একটু বাদে মহাপ্রভু এলেন। মহাপ্রভু সনাতনকে দেখেই দুই হাত বাড়িয়ে দিলেন, এসো আমার বুকে এসো। সনাতন পরম দৈন্য ভরে বলছেন, না, আমাকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না বলে নিজে সরে যাচ্ছে। একে নিচ অধম, তার মধ্যে আমার গায়ে পুঁজ রক্ত, প্রভু আমায় ছুঁয়ো না। না, মহাপ্রভু মানলেন না, জোর করে ধরে তাকে আলিঙ্গন করলেন। মহাপ্রভু বললেন, সনাতন, আমি তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠিয়েছিলাম যে উদ্দেশ্যে, সে কাজ সফল করছো তো, সার্থক করছো তো? শুনলাম তোমার ছোট ভাই অনুপমের নিত্যলীলা গমন হয়েছে। সনাতন বললে, আমার ছোট ভাই শিশুকাল থেকে রামচন্দ্রের ভক্ত, সে সব সময় রাম নাম করত আর রামচন্দ্রের সেবা করত, রামচন্দ্রের লীলা চিন্তা করত। আমরা দুই ভাই কৃষ্ণ ভজন করি, তা আমরা দুই ভাই প্রায় বলতাম শোনো অনুপম, তুমি, ছোট ভাইয়ের নাম তো অনুপম, বলছে শোনো অনুপম, আমরা তিন ভাই একসঙ্গে কৃষ্ণ ভজন করি। কৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণতম স্বরূপ, রাম হচ্ছেন তার লীলা অবতার। পূর্ণতম স্বরূপ মাধুর্য মণ্ডিত শ্রী গোবিন্দের সৌন্দর্য, মাধুর্য, প্রেম, বিলাস যা রামচন্দ্রে নেই। তুমি আমাদের কথা শোনো, আমাদের কথা তুমি রামচন্দ্রের ভজন করো। তা বলতে বলতে একদিন বললে, তাহলে এক কাজ করো দাদা, আমাকে একদিন সময় দাও, আমি কালকে কৃষ্ণ মন্ত্রে আবার নতুন করে দীক্ষা নিয়ে
কৃষ্ণ ভজন করব, তোমাদের কথা তো ফেলতে পারছি না, একটা দিন সময় দাও। সারা রাত ধরে কাঁদলি, সারা রাত ধরে ছটফট করলি। প্রভাতকালে আমাদের দুজনের পাইপ ধরে বললে, রঘুনাথের চরণে, রামচন্দ্রের চরণে মাথা বিক্রি করে দিয়েছি, আমি সেখান থেকে কি করে মাথা তুলে আনবো? তোমরা আমায় অনুমতি দাও, আমি যেন প্রতি জন্মে জন্মে শ্রী রামচন্দ্রের সেবা করতে পারি। খুব কাঁদছি, ছটফট করছি, ব্যাকুল করছি। তখন আমরা দুই ভাই তাকে বুকে ধরে বললাম, সাধু সাধু, তোমার দৃঢ় ভক্তির প্রশংসা করি। তুমি রঘুনাথ, তুমি রামচন্দ্রেরই সেবা করতে থাকো। মহাপ্রভু বলছেন, ঠিক এইরকম পরীক্ষা আমি মুরারি গুপ্তকে করেছিলাম। শুনু, ভজনের নিষ্ঠা এইটাই। সেই ভক্ত ধন্য যে কখনো প্রভুর চরণ ছাড়ে না, সেই ভক্ত ধন্য যে না ছাড়ে প্রভুর চরণ। যে যাই বলুক না কেন, আমার প্রভুর চরণ আমি কখনোই ছাড়ব না। যে কোনো ঘটনা ঘটুক না কেন, প্রভুর চরণ আমার প্রাণের প্রাণ, আমার পরম সম্পদ। স্বর্গেই যাই আর নরকেই যাই, যেখানেই যাই, প্রভুর চরণ আমার একমাত্র আশ্রয়। जो जिसका शरण लिए, যে যার চরণে আশ্রিত হয়েছেন, কোনো কারণেও প্রাণ গেলেও সেই চরণ কখনো ছাড়বেন না। কত পরীক্ষা দিতে হয়, কত পরীক্ষা আসে, প্রভুর চরণ ছাড়ে নানান ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রভুর কাছ থেকে সরে যায়, প্রভুর চরণ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। সারা জীবনের নয়, জন্ম জন্মের ভজন ফল বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই এখানে মহাপ্রভু বলছেন, সেই ভক্তই ধন্য, যা কিছু ঘটুক না কেন, যে কখনোই প্রভুর চরণ ছাড়ে না। প্রাণ দেব তবু প্রভুর চরণ ছাড়ব না, সেই ভক্তই যথার্থ ধন্য। ভালো হলো সনাতন, তুমি এসেছো, হরিদাসের সঙ্গে থাকো, নাম সাধন করো। তো এই মতো সনাতন হরিদাসের কাছে রইলেন। প্রতিদিন জগন্নাথের মন্দিরে চক্র থেকে প্রণাম করেন, প্রসাদ পান, মহাপ্রভু নিজে প্রসাদ এনে দেন। তিনজনে বসে কৃষ্ণ কথা আলাপন হয়। একদিন আচম্বিতে মহাপ্রভু, ওই তিনজন বসে আছেন, মহাপ্রভু আচম্বিতে বলতে লাগলেন, সনাতন, দেহ ত্যাগ করলে তো কৃষ্ণ মেলে না। দেহ ত্যাগ করে যদি কৃষ্ণ মিললে যেত, তাহলে আমি কোটি দেহ ত্যাগ করতাম। দেহ ত্যাগ করে কৃষ্ণ মেলে না, কৃষ্ণ মেলে ভজন করলে। ভক্তি বিনা কৃষ্ণকে পাওয়ার আর কোনো উপায় নেই। আমি দেহ ত্যাগ করব, এটা তামসিক ধর্ম। তমগুণ, রজগুণ, সত্যগুণে কখনো কৃষ্ণের চরণ মেলে না। ভক্তি ছাড়া কোনোদিন প্রেম হবে না, আর প্রেম না হলে কোনোদিন কৃষ্ণকে পাবে না। তাই উদ্ধবকে বলেছেন ভাগবতে, উদ্ধব, জ্ঞান বিচার বলো, যোগ সাধনা বলো, বেদ পাঠ বলো, তপস্যা বলো, ত্যাগ বলো, যত প্রকার সাধনাই বলো না কেন, কোনোটাই আমাকে মিলাতে পারে না, আমাকে মিলিয়ে দেয় না। আমাকে মিলিয়ে দেয় একমাত্র এই প্রেম ভক্তি। আমি দেহ ত্যাগ করব,
নিজের দেহের প্রতি আসক্তি, এটা তম ধর্ম, এটা পাতকের কারণ। সেই সাধক কোনদিন কৃষ্ণ চরণ পায় না। এর আগে শুনেছেন ছোট হরিদাস, তামসিক ধর্ম, তামসিক ধর্মের কারণে সে মহাপ্রভুর কৃপা লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন। যদি কখনো কখনো রয়ে যায়, যেমন গোপী বলেছিলেন, আমাদের দেখা দাও, আমরা বিরহ অগ্নিতে দগ্ধ, আমরা বুঝি প্রাণ ত্যাগ করি, বুঝি মরে যাই। প্রবল বিরহে কৃষ্ণ ভক্তের যদি কখনো মৃত্যুর তুল্য যন্ত্রণা হয়, মৃত্যুর সমীপস্থ হয়, কৃষ্ণ এসে দেখা দিয়ে তার প্রাণ রাখে না। কখনোই কখনোই দেহত্যাগ করার এই তামসিক ধর্ম আমাদের ভক্তি ধর্মে ধরা হয়নি। মহাপ্রভু তাই সনাতনকে সাবধান করে বলছেন, সনাতন কুবুদ্ধি ছাড়িয়া কর শ্রবণ কীর্তন, অচিরাতে পাবি তবে কৃষ্ণ প্রেমধন। শোনে সনাতন, জন্মর কথা বলি, নিচু জাতীয় যদি হয় সে কৃষ্ণ ভজনে অযোগ্য নয়, আর উঁচু বংশেও যদি জন্মায়, সৎকুল ব্রাহ্মণ যদি হয়, সেও ভজনের যোগ্য হয় না। যে ভজন করে সেই বড়, যে ভজন করে না, কৃষ্ণ ভজনে জাতি কুলের কোনো বিচার নেই। যে নিজেকে সব থেকে ছোট বলে মনে করতে পারে, দিনাতি দিন বলে মনে করতে পারে, সেই কৃষ্ণের কৃপা পায়। নিচু জায়গাতে যেমন জল বেশি জমা হয়, তেমনি ভগবত কৃপা যে যত নিচু হতে পেরেছে তার কাছে তত কৃপা হয়। আর কৃপা পায় না কে? তিন প্রকার: পণ্ডিত, অহংকার, আমি অনেক কিছু জানি; কুলীন, আমি অনেক বড় ব্রাহ্মণ; আর ধনী, যার অনেক পয়সার অহংকার, তারা কৃপা পায় না। সনাতন 64 প্রকার ভজন বলেছিলাম তোমার, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। এই নববিধা ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম দিতে পারে। আচ্ছা, 9টার মধ্যেও আবার সর্বশ্রেষ্ঠ একটা, ইহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন, নিরপরাধের নাম লইলে কৃষ্ণ দেন প্রেমধন। যদি কোনো অপরাধ না করে, 3 প্রকার অপরাধ: নাম অপরাধ, সেবা অপরাধ, বৈষ্ণব অপরাধ। এই অপরাধ শূন্য হয়ে যদি নাম নেয়, সে নিশ্চয় প্রেম নাম। সনাতন স্তব্ধ হয়ে গেছেন, মহাপ্রভু কি করে জানলেন আমার মনের সংকল্প? বুঝলাম, মহাপ্রভুর কাছে কিছুই লুকোনো যায় না। প্রভুর কাছে, মনে রাখুন, শ্রী গুরুদেবের কাছে, বৈষ্ণবের কাছে, শ্রী গোবিন্দের কাছে কিছু লুকিয়ে রাখা যায় না। ক্রমে কোনো না কোনো ভাবে সেই সত্য প্রকাশ হয়ে যাবেই। তাই সনাতন প্রভু বড় লজ্জিত হয়ে মহাপ্রভু চরণে প্রণাম করে বলছেন, প্রভু, আমি ভুল করে ফেলেছি, আমি ভুল করে ফেলেছি। দেহত্যাগ করবো জগন্নাথের রথের চাকার তলায় ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, এই তামসিক বুদ্ধি নিয়ে আমি বড় ভুল করেছি। মহাপ্রভু বলছেন, সনাতন, তোমার শরীর আমার সম্পত্তি, তোমার দেহ মোর নিজ ধন। কি করে? তুমি যখন রামকেলি গ্রামে আমার চরণে আত্মনিবেদন করলে, তখন থেকে তোমার শরীর আমার সম্পত্তি হয়ে গেল। তোমার শরীর দিয়ে আমি অনেকগুলি কাজ করব, বৃন্দাবনের অনেক কাজ বাকি, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, সেবা প্রবর্তন, বৈষ্ণব আচার শিক্ষা, বৈরাগ্য শিক্ষা, নানান প্রকার গ্রন্থ রচনা। শোনো, মায়ের কথাই আমি নীলাচল বসে আছি, বৃন্দাবন বাস আমার,
সম্ভব নয়। কিন্তু তোমার শরীর দিয়ে আমি, তুমি করছো না, তোমার শরীর দিয়ে আমি বৃন্দাবনের সব কাজ করছি। শরীরটা তোমার, কাজ আমার। এত সব কাজ আমি যে দেহ দিয়ে করব, সেই দেহটা তুমি নষ্ট করতে চাও কোন অধিকারে? মহাপ্রভু বলছেন, হরিদাস তুমি বিচার করো দেখি, কেউ যদি কারো কাছে কোনো জিনিস গচ্ছিত রাখে, সেই গচ্ছিত দ্রব্য নষ্ট করার অধিকার তার কি হয়? না। পরের স্থাব্য দ্রব্য নিজেও ভোগ করে না, আর কাউকে বিলিয়েও দেয় না। এত বড় অন্যায় করছিল সনাতন। হরিদাস বলছে, প্রভু আমরা সব সময় এই ভুলটা করে থাকি। আমরা সবসময় নিজের দেহটাকে নিজের বলে মনে করি। সনাতন কাঁদছেন, মহাপ্রভু বিদায় নিয়েছেন, সনাতন কাঁদছেন। হরিদাস সনাতনকে বলছেন, সনাতন তোমার ভাগ্যের সীমা নেই, তোমার দেহ দিয়ে প্রভু বৃন্দাবনের সব কাজ করবেন। লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার, ভক্তি শাস্ত্র গ্রন্থ প্রচার, বৈষ্ণব সদাচার, ব্রত শিক্ষা, সেবা বিগ্রহ প্রকাশ, এতগুলি কাজে মহাপ্রভু তোমার দেহ দিয়ে করবেন। দেখো দেখো সনাতন, আমার দেহটা প্রভুর কোনো কাজে লাগলো না। অতএব মহাপ্রভুর গণে তুমি সর্বোত্তম। আমি এই ভারত ভূমিতে জন্ম নিলাম বটে, মানুষ হয়ে জন্ম নিলাম বটে, কিন্তু আমার দেহটা প্রভুর সেবায় লাগলো না। হরিদাস বলছেন। তখন সনাতন বলছেন, তোমার মতন এমন ভাগ্যবান কে আছে গো? মহাপ্রভু তোমাকে দিয়ে নাম প্রচার করাচ্ছে, প্রতিদিন 3 লক্ষ নাম করো, সবাইকে নাম শোনাচ্ছ। হ্যাঁ, দেখো কেউ আচরণ করে প্রচার করে না, আবার কেউ প্রচার করে নিজের আচরণটা নেই। যে আচরণ আর প্রচারণ দুইটাই করে, সেই হলো জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তুমি গুরু, সর্বজগতের গুরু তুমি। এইভাবে হরিদাস এবং সনাতন কথা বলছে। রথযাত্রায় মহাপ্রভু অপূর্ব নৃত্য, জগন্নাথের রথযাত্রায় সনাতন দেখলেন। দেখতে দেখতে সনাতন এসেছিলেন, আপনারা জানেন, চৈত্র মাসের শেষে। বৈশাখ মাস গেল, জ্যৈষ্ঠ মাসে মহাপ্রভু এবার সনাতনকে আরেকটা পরীক্ষা নিচ্ছেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, গদাধর প্রভু যেখানে আছেন সেই যমেশ্বর টোটা, সেখানে সেবা মহাপ্রভু সেবা করতে গেছেন। দুপুর বেলায় সনাতনকে ডেকে পাঠালেন মহাপ্রভু ডেকেছেন। সিদ্ধ বকুল থেকে তৎক্ষণাৎ সনাতন ছুটতে লাগলেন। সমুদ্রের তীরের বালুর পথ দিয়ে এলেন। সেই বালু আগুনের মতন গরম হয়ে আছে। সনাতন এসে বসলেন। বৃত্ত গোবিন্দ দাস মহাপ্রভুর প্রসাদ অন্ন দিলেন, সনাতন পেলেন। প্রসাদ পাওয়ার পর সনাতন বসেছেন মহাপ্রভুর চরণের তলায়। প্রভু বললেন, সনাতন কোন দিক দিয়ে এলে? সনাতন বলছেন, কেন প্রভু? সমুদ্রের ধার দিয়ে এলাম। মহাপ্রভু বলছেন, আগুনের মতন গরম বালুর ওপর দিয়ে তুমি এলে কি করে?
কেন সিংহদ্বারের ওদিক, দক্ষিণ দ্বারের ওদিক দিয়ে ঘুরে শীতল পথে চটক পর্বত হয়ে সেদিক দিয়ে ঘুরে আসতে পারতে। তোমার পায়ে বড় বড় ফোসকা পড়ে গেছে, একে গায়ের মধ্যে এই রকম ঘা, পুঁজ, রক্ত, তার মধ্যে আবার নতুন করে পায়ের মধ্যে ফোসকা পড়ে গেল। কত কষ্ট হচ্ছে তোমার। সনাতন বলছেন, না প্রভু, আমি কিছুই অনুভব করতে পারিনি। তুমি ডেকেছ আমাকে, আমি মনের আনন্দে ছুটে চলে এসেছি প্রভু। দেহের কষ্ট অনুভব করতে পারিনি। আর সিংহদ্বার দিয়ে আমি আসার আমার উপায় নেই, কারণ জগন্নাথের সেবকগণ সবসময় আসা যাওয়া করছেন। আমার গায়ের বাতাস লাগলেও তারা অপবিত্র হয়ে যাবেন। আমি এতই নীচ, এত অধম, তাই আমি সিংহদ্বারের পথ দিয়ে কখনো আসি না। মহাপ্রভু পরে সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, সনাতন, তোমার দীনতায় আমি মুগ্ধ। এই যে মর্যাদা রক্ষণ করলে, এই মর্যাদা রক্ষণই হচ্ছে ভক্তের অলংকার, ভক্তের ভূষণ, সাধুর ভূষণ। সাধুর গয়না কি সোনা রূপর গয়না? সাধুর গয়নাই অলংকার হচ্ছে তার এই মর্যাদা রক্ষণ। সকলকে মর্যাদা দেবেন তিনি, অমানি মানদ, সবাইকে সম্মান দেবেন। মর্যাদা পালন এই সাধুর ভূষণ। মর্যাদা লঙ্ঘন যে করে তার ইহলোক দুই লোক দুটাই নষ্ট হয়ে যায়। যে মর্যাদা লঙ্ঘন করে আমি তার মুখ দর্শন করি না। মহাপ্রভু সনাতনকে এইভাবে পরীক্ষা করে। সনাতন হরিদাস আরেকদিন জগদানন্দ পণ্ডিতের সঙ্গে সনাতনের বসে কথা হচ্ছে সিদ্ধ বকুলে। জগদানন্দ মহাপ্রভুর একনিষ্ঠতম সেবক। সনাতন তাকে বলছেন, বড় বিপরীত হয়ে গেল। নীলাচলে এলাম ভালোর জন্য, কিন্তু কাজ হয়ে যাচ্ছে বিপরীত। গায়ের মধ্যে পুঁজ, রক্ত, ঘা। আর মহাপ্রভু যখনই দেখেন তখনই জড়িয়ে ধরেন। মহাপ্রভুর দিব্য দেহে এই পুঁজ রক্ত লেগে যায়। এটা ভালো করতে গিয়ে আমি মন্দ করে ফেললাম। জগদানন্দ সুযোগ পেয়ে বলে উঠলেন, আচ্ছা, আপনি বৃন্দাবন থেকে এসেছেন ভালো, যখন দেখলেন যে শরীরে ঘা, পুঁজ, রক্ত হয়েছে, আপনার ফিরে যাওয়া উচিত ছিল না? আপনি তো জানেন যে মহাপ্রভু আপনাকে দেখলেই জড়িয়ে ধরবেন, আলিঙ্গন করবেন। তবে আপনি কেন এলেন? আর যদি বা এলেন, এতদিন রইলেন কেন? প্রভু তো আপনাকে স্থান দিয়েছেন বৃন্দাবনে, আপনি বৃন্দাবনে ফিরে চলে যান। রথযাত্রা হয়ে গেছে, রথযাত্রার দর্শন করলেন, বাস এবার চলে যান বৃন্দাবনে, আর আপনার নীলাচলে থাকার দরকার নেই। সনাতন বলছেন, আপনি ঠিক উপদেশ করলেন, আমি মনে রাখবো এবং সেই মতোই করব। এবার পরে কিছুক্ষণ পরে মহাপ্রভু এসেছেন। জগদানন্দ চলে গেছেন, মহাপ্রভু এসেছেন। হরিদাস সনাতন মহাপ্রভু এসেছেন। এবার এসেই সনাতনকে আলিঙ্গন করছেন। সনাতন ভয়ে সরে সরে যাচ্ছে, প্রভু আমায় ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না বলে। না, প্রভু জোর করে ধরে সনাতনকে আলিঙ্গন করেন। তারপর মহাপ্রভু, সনাতন, আজকে তোমার মুখ দেখে মনে হয় কিছু বলতে চাও, বলো কি বলবে। সনাতন বলছে, প্রভু, আমি তোমার দর্শনের জন্য এসেছিলাম, তোমার কথা রাখতে আমি নীলাচলে এসেছিলাম, কিন্তু বিপরীত হয়ে গেল।
তুমি আমাকে আলিঙ্গন করো, তুমি আমাকে ছুঁয়ে দাও, আর তোমার গায়ের মধ্যে এই পুঁজ রক্ত লেগে যায়, আমার কত না অপরাধ এতে হয়। না প্রভু, এই অপরাধে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। তোমার কাছে থাকলে আমি ভালো মনে করি না। তুমি আমায় অনুমতি দাও, আমি বৃন্দাবনে ফিরে যাই। প্রভু, আমি জগদান, মহাপ্রভু বললেন, তোমাকে বৃন্দাবনে যাবার পরামর্শ কে দিলে? সনাতন সরল মনে বলেছেন, জগদানন্দের কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সেও আমাকে বৃন্দাবনে যেতে বললেন। শুনেই মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ, বলে কালকের ছোকরা পড়ুয়া, কালকের ছেলে মানুষ, জগাই এত অহংকারী হয়ে গেছে যে তোমাকেও সে নির্দেশ দিচ্ছে ব্যবহারে এবং ভজনের দিক থেকে তুমি তার গুরু তুল্য। সে তোমার গুরুত্ব না বুঝে তোমাকে নির্দেশ দেয়। তুমি তো আমারও উপদেষ্টা, আমাকেও তো তুমি পথ দেখিয়েছিলে রামকেলি গ্রামেতে, বলেছিলে বৃন্দাবন যাত্রার এই নহে পরিপাটি। প্রভু, এত লোক নিয়ে বৃন্দাবনে যেও না, তুমি তো আমারও উপদেষ্টা। আর সেইখানে জগদানন্দ তোমাকে নির্দেশ দেয় কোন অধিকারে? সনাতন প্রণাম করে কাঁদতে কাঁদতে বলছে, প্রভু আজ বুঝলাম জগদানন্দকে কত ভালোবাসো তুমি। হ্যাঁ, জগদানন্দকে ভালোবেসে ওকে গালি দিচ্ছ, বকছ, আর আমাকে সম্মান দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখছ। হ্যাঁ, জগদানন্দের বেলায় গালি দিয়ে তাকে প্রেম অমৃত সুধা পান করাচ্ছ, আর আমাকে এই সম্মান নিম ফল নিম পাতার রস খাওয়াচ্ছ আমাকে। আজও তুমি আমাকে নিজের বলে মনে করতে পারলে না। কি বলছেন সনাতন? দেখুন প্রভু, আজও তুমি আমাকে নিজের বলে মনে করতে পারলে না। নিজের বলে মনে করলে তুমি আমাকে শাসন করতে পারতে, তুমি আমাকে বকতে পারতে। নিজের বলে মনে করতে পারো না। পরকে সম্মান দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা যায়, নিজজনকে শাসন করে কাছে টেনে আনা যায়। সেই সৌভাগ্য জগদানন্দের হলো, আমার হলো না। প্রভু শুনে মহাপ্রভু বলছেন, না না, শোনো শোনো সনাতন, জগদানন্দ তোমার থেকে আমার বেশি প্রিয় নয়। তবে কি জানো, মর্যাদা লঙ্ঘন আমি না পারি সহিতে। আমি মর্যাদা লঙ্ঘন কখনো মেনে নিতে পারি না। কালকে সেই ছেলে সামান্য বুদ্ধি যার, আর জগৎকে বোঝাতে পারো, আমাকে বোঝাতে পারো, তোমার এত জ্ঞান, এত বুদ্ধি, এত বিদ্যা, সে আসে তোমাকে উপদেশ দিতে। আমি এটা মানিনি, মানতে পারি নাই বলে ওকে বকলাম। আর আমি তোমাকে সম্মান দিয়ে দূরে সরিয়ে রেখেছি না গো, আমি তোমাকে সম্মান দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখিনি। শোনো, তোমার দেহকে তুমি ঘা পুঁজ রক্ত হয়েছে, ফোসকা পড়েছে বলে বিভৎস বলে মনে করছো, কিন্তু তুমি জানো না সনাতন, তোমার দেহ আমার কাছে অমৃতের সমান লাগে। তোমার দেহ তো প্রাকৃত নয়, কিন্তু তুমি নিজে তোমার দেহকে প্রাকৃত বলে মনে করছো। শোনো শোনো সনাতন, ভগবান শ্রী গোবিন্দের গীতায় বলেছেন, সেই সব থেকে বড় শ্রেষ্ঠ জন যার কাছে আপন পর সমান, যার কাছে সুখ দুঃখ সমান, যার কাছে ভালো মন্দ সমান। শোনো, আমি তো সন্ন্যাসী, আমার সমদৃষ্টি, আমার কাছে
চন্দন আর পাক, ময়লা কাদা দুইটাই আমার কাছে সমান। আমি যদি আজ তোমার এই ঘা পুজ রক্ত দেখে সরে থাকতাম, তাহলে কৃষ্ণ আমাকে কিছুতেই কৃপা করতেন না। সনাতন বলছে, প্রভু তুমি চিরকাল এইভাবে কথা ঘুরিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রেখেছ। না প্রভু, আমার মতন অধমকে যখন অঙ্গীকার করেছ, একটাই কারণে, তুমি দীন ও দয়াল, তাই আমার মতন অধমকে অঙ্গীকার। প্রভু বলছে, তা নয়, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা কেমন জানো? শোনো, পালক, যেমন মা আর সন্তান, ছোট্ট শিশু মায়ের কোলে। এখন মায়ের কোলে থাকতে থাকতে শিশু কখনো মলমূত্র ত্যাগ করে, মুখের লালা পড়ে, মায়ের মনেতে তাতে কখনো ঘৃণা জাগে না। হ্যাঁ সনাতন, তোমার ওই পুঁজ রক্ত আমার ঘৃণা লাগে না। শোনো শোনো, বৈষ্ণব ভক্তির অঙ্গ প্রাকৃত কভু নয়, অপ্রাকৃত দেহ ভক্তির চিদানন্দময়। কখনো হয় জানো? দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, সেই কালে কৃষ্ণ তারি করে আত্মসম। দীক্ষাকালে শিষ্য করে আত্মসমর্পণ, সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম, সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়। অপ্রাকৃত দেহ ভক্ত কৃষ্ণের চরণ সেবয়। সনাতনের দেহে কৃষ্ণ এই পুজ রক্ত ঘায় তৈরি করে আমাকে পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছেন। আমি যদি ঘৃণা করতাম, আলিঙ্গন না করতাম, তবে কৃষ্ণের কাছে অপরাধ হলো। শোনো সনাতন, তোমার দেহে আমি কিন্তু কোনো দুর্গন্ধ পাইনি। যেদিন তুমি প্রথম এলে আমার কাছে, আমি তোমার শরীরে চন্দন কস্তুরীর গন্ধ পেলাম। মহাপ্রভু যখনই আলিঙ্গন করতেন, সনাতনের দুর্গন্ধ সরে গিয়ে চন্দনের গন্ধ সারা শরীর দিয়ে প্রকাশ। আর কিছুদিন তুমি থাকো, তারপরে আমি বৃন্দাবনে পাঠাবো। শরীরটা তোমার নয়, শরীরটা আমার, এটা মনে রাখবি সনাতন। আর কৃষ্ণের এই পরীক্ষায় আমি হার মানলাম না, আমি জিতলাম বলেই মহাপ্রভু আবার সনাতনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দেখিতে দেখিতে অঙ্গ হইল সুবর্ণের সম। উমা, যেই এবারে মহাপ্রভু আলিঙ্গন করলেন, সঙ্গে সঙ্গে সনাতনের দেহ কন্ডু গেল, অঙ্গ হইল সুবর্ণের সম। অর্থাৎ কোথায় গেল ঘা, কোথায় গেল পুজ রক্ত? সোনার মতন শরীর হয়ে গেল। হরিদাস আনন্দে নাচছেন হাততালি দিয়ে। হরিদাস বলছে, প্রভু সব তোমার খেলা, তুমি জল খাওয়ালে, তুমি ওর শরীরে পুজ রক্ত এনে দিলে, আবার নানান ভাবে ওকে পরীক্ষা করলে। তোমার এই লীলার ভঙ্গি কে বুঝতে পারে প্রভু, কে বুঝতে পারে? মহাপ্রভু বললেন, সনাতন, বৃন্দাবন যাবার যখন সময় হবে, আমি নিজেই তোমাকে বৃন্দাবনে পাঠাবো। এইভাবে আরো কয়েক মাস ক্রমে দোল যাত্রা হয়ে যাবার পর, এই 1 বছর বাদে মহাপ্রভু সনাতনকে বলছেন, এবার তুমি বৃন্দাবনে চলে যাও। সনাতন পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরে এলেন, সেই ঝাড়িখণ্ড বনপথে। এইবার 2 ভাই মিলে বৃন্দাবনে রইলেন। প্রভুর আজ্ঞা কায় মনোবাক্যে পালন করতে লাগলেন। নানান শাস্ত্র গ্রন্থ রচনা, বৃন্দাবন লীলাস্থল উদ্ধার, বৃন্দাবনে গোবিন্দ মদন মোহন সেবা বিগ্রহ প্রকাশ, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু উজ্জ্বল নির্মণি,
বিদগ্ধ মাধব, ললিত মাধব, দানকেলি কৌমুদী নানান গ্রন্থ লেখা হলো। পরবর্তীকালে আগমন করেছেন অনুপমের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী পাদ। ষট সন্দর্ভ, গোপাল চম্পু, ভাগবত সন্দর্ভ সব গ্রন্থ লিখেছেন। শ্রীজীব গোস্বামী পাদ বৃন্দাবনে আগমন করেছেন নিতাই চাঁদের নির্দেশে। নিত্যানন্দ প্রভু তার মাথায় চরণ দিয়ে তাকে বৃন্দাবনে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই নিত্যানন্দ প্রভুর নির্দেশে শ্রীজীব বৃন্দাবনে এলেন। রূপ সনাতনের চরণ বন্দনা করে তাদের আশ্রয়ে রইলেন। কবিরাজ গোস্বামী পাদ লিখছেন, এই তিনজন আর রঘুনাথ দাস গোস্বামী, এই চারজন আমার গুরু। আমি তাদের চরণ বন্দনা করি। আমি এই চারজনের দাসানুদাস মাত্র। এইভাবে সনাতনের সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন প্রসঙ্গে এই অধ্যায়তে আলোচনা করা হলো। সমস্ত ভক্তগণ আস্বাদন করুন। স্বরূপ রঘুনাথ পদে প্রণাম জানিয়ে অধ্যায়ের বিরতি করেছেন শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী পাদ। আজকে আমার এক কন্যা নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাশ্রিত সন্তোষ খান্না, শ্রীমতী সন্তোষ খান্না গত বছর নিত্যানন্দ ধামে প্রয়াত হয়েছিলেন। একান্ত গুরুনিষ্ঠ মেয়েটি। শুধু গুরুনিষ্ঠ নয়, সেবানিষ্ঠ। শরীর বহুদিন ধরেই অচল হয়ে পড়েছিল নানান ব্যাধিতে, কিন্তু নিজের হাতে চেষ্টা করত প্রতিটি অনুষ্ঠানে সেবার কাজ করার। যেমন রাখি পূর্ণিমার সময় নিজের হাতে রাখি তৈরি করে পাঠাত, দুর্গা পূজার সময় চাঁদমালা তৈরি করে দিত, অন্যান্য উৎসবে মালা তৈরি করে দিত। সেবার স্মরণে মননে ডুবে থাকত। পাঠ শুনতে খুব ভালোবাসত, বুঝবার চেষ্টা করত। তার এই আচম্বিতে হঠাৎ প্রয়াণ ঘটে গেল নিত্যানন্দ প্রভুর ইচ্ছায়। নিতাই কৃপা তার চরণে আশ্রিত হয়েছেন। আমি জানি নিতাই চরণ সত্য, তাহার সেবক নিত্য। তার শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা জানাই না, শুধু বলি যে ভজনের নিষ্ঠা তোমাদের সামনে সন্তোষে রেখেছিল, সেই ভজন নিষ্ঠাটি যদি ধরে রাখতে পারো, তবেই হবে যথার্থ তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। সন্তোষীর ভজন পূর্ণ হয়েছে নিতাই আশ্রিত রাধারানীর কৃপায়। তার জীবনে সেবার সুখে থাকুক, এই মঙ্গল প্রার্থনা করে রাখছি। আগামী রবিবার শ্রী শ্রী রামনবমী তিথি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার মর্যাদা পুরুষোত্তম
শ্রী রামচন্দ্রের শুভ আবির্ভাব তিথি। মহাপ্রভুর নির্দেশ জন্মাষ্টমী, রামনবমী, নৃসিংহ চতুর্দশী বিশেষভাবে পালন করতে বলেছেন। একাদশী ব্রত আমরা ভগবানের এই জন্মতিথি পালন করে থাকি। কাজেই রামনবমী তিথি আমাদের কাছে একাদশীর মতোই পালনীয়, এটাকে লঙ্ঘন করা যায় না, এটা মনে রাখবেন। আর দ্বিতীয় কথা, এই শ্রী রামনবমীর দিনেতে আমাদের পিতা প্রভু বৈষ্ণবাচার্য শিরোমণি তার আবির্ভাব তিথি। শুভ রামনবমীতে আমার পিতা প্রভুর আবির্ভাব। সেই দিন রবিবার দিন হবে বিশেষ অনুষ্ঠান, সন্ধ্যায় আরত্রিক দর্শন করবেন। পিতা প্রভুর শুভ 106 বছর পূর্ণ হচ্ছে এবার। তার কথা শুনবেন। শ্রী চৈতন্য চৈতামৃতের পাঠ হবে যেমন রাত্রি 8:30টায় আরতির পরে। আরতি হবেন সন্ধ্যে 7টায়, তারপরেই আরতির পরেই 8:30 বললাম, হয়তো 8টাতেই পাঠ আরম্ভ হতে, 8টাতেই পাঠ আরম্ভ করব। শ্রী চৈতন্য চৈতামৃতের পাঠ শুনবেন, শ্রী রামচন্দ্রের কথা শুনবেন, পিতা প্রভুর কথা শুনবেন। আগামীকাল বিরতি থাকছে, আগামীকাল পাঠ হবেন না, একবারে রবিবার আমরা 8টার সময় আপনার দেশে। তার আগে চেষ্টা করব 7টা থেকে আরতি লাইভ দেখাবার। আপনারা যারা আরতি দর্শন করবেন, মনে রাখুন এই আরতি দর্শন করলে কিন্তু পূজা, জপ, ধ্যান সব পূর্ণ হয়ে যায়। সারা মাসের, শুধু একদিনের নয়, সারা মাসের, কিংবা আরো বড় করে বলি সারা বছরের সাধনা পূর্ণ হয়ে যায় একটি আরতি দর্শনে। এই আরতি মহা আরতি। আরতির 3 প্রকার। একটি আরতি সাধারণ আরতি, একটা প্রদীপ জেলে ঘুরিয়ে দেয়, সাধারণ আরতি। বিশেষ আরতি পঞ্চপ্রদীপে আরতি। আর যখন 78 শতদ্বীপ, কমপক্ষে 108খানি প্রদীপ দিয়ে যখন আরতি হয় তাকে বলা হয় মহা আরতি। এই মহা আরতি দর্শন বড় সৌভাগ্যের কথা। যেমন এর আগে মহা আরতি আপনারা দর্শন করেছেন নিতাই উৎসবে, দর্শন করেছেন দোল পূর্ণিমায়, তেমনি আবার দর্শন করবেন শ্রী রামনবমী তিথিতে। আপনাদের সকলকেই সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলাম এই উৎসবে যোগদানের জন্য। কেউ কাছে আসতে পারবেন, কেউ দূরে থেকে দেখেই আমাদের বাধিত করবেন। সবার কাছে আমাদের এই নিবেদন। নিতাই গৌর হরি বৌর, নিতাই গৌর। হ্যাঁ, নাম হ্যাঁ, একটি কাজ করবেন যদি পারেন, সন্ধ্যের সময় একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালবেন। আর দূরে যারা আছেন সন্ধ্যের সময় একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলে দেবেন, আর হাততালি দিয়ে একটু হরিনাম করবেন। রবিবারে আমাদের এই নবরাত্রি ব্রত যারা করছেন, নবমী দিন, সেই দিন খুব বিশেষ দিন, কারণ দেবী দুর্গা সেদিন সিদ্ধিদাত্রী স্বরূপ।
এই সিদ্ধিদাত্রী স্বরূপে তিনি পরমা বৈষ্ণবী রূপে সকলের ভজনের পূর্ণতা এনে দেন। কথা প্রসঙ্গে একটুখানি বলি, যারা নবরাত্রির 9টি রূপের পূজা যারা না করতে পেরেছেন, পারেননি, যারা নবরাত্রি পালন করতে পারেননি কিন্তু নবরাত্রির ব্যাপারটা জানেন, তারা শুধুমাত্র এই নবমী দিনেতে এই সিদ্ধিদাত্রী পরমা বৈষ্ণবী যোগমায়ার আরাধনা করলেই, তার নাম নিলেই, তার সন্তুষ্টির জন্য হরিনাম করলেই তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। আপনি ফুল বেলপাতা ভোগ যদি নাও দিতে পারেন, হাততালি দিয়ে একটু হরিনাম করবেন, তাতেই মা পরমা সন্তুষ্ট হবে। আপনাদের জানিয়ে রাখলাম। তাহলে আজ এই পর্যন্তই হয়ে রইল। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি হরি বল।